Okay. After the alpha decay process, next topic we have discussed about the beta decay. Okay, the most basic beta decay process is the conversion of proton to a neutron or neutron to a proton. Okay, in this process, Z and N changes by 1 unit. And in this process, Z and N changes by 1 unit and A always constant. A remain constant. A എപ്പോഴും ഇവിടെ മാസ് നമ്പർ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ബീറ്റ ഡിക്കേ പ്രോസസ്സിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോൺ കൺവേർട്ടഡ് ടു എ ന്യൂട്രോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ പ്രോട്ടോൺ. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് Z and N ചേഞ്ചസ് ബൈ 1 യൂണിറ്റ് ആൻഡ് എ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. എ എപ്പോഴും അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. എ എപ്പോഴും Z+N എന്നുള്ള ആ നമ്പർ കീപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 പ്രോസസ്സാണ് ബീറ്റ ഡിക്കയിലുള്ളത്. 3 മെയിൻ പ്രോസസ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ബീറ്റ മൈനസ്, സെക്കൻഡ് വൺ ബീറ്റ പ്ലസ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപ്ചർ. അപ്പോൾ 3 ബേസിക് പ്രോസസ്സാണ് ബീറ്റ ഡിക്കയിലുള്ളത്. അത് ഫസ്റ്റ് വൺ ബീറ്റ മൈനസ്, second one beta plus and third one electron capture. In beta minus decay, neutron converted into a proton plus electron, and beta plus decay, proton converted into neutron plus a positron. And in electron capture process, this electron capture process. In electron capture process, nucleus capture a proton and an electron converted into a neutron. Okay, there are 3 main processes in beta decay. What are they? Beta minus decay, beta plus decay and an electron capture. In beta minus decay, neutron converted into a proton plus electron, and beta plus decay, proton converted into a neutron plus positron. And electron capture process, proton nucleus capture a proton and an electron, it is converted into neutron. Okay, in these 3 processes, beta minus decay is energetically possible. Why? In this process, the mass of the neutron is greater than the total mass of the proton and the electron. So here this beta minus decay is energetically possible. Next topic, energy released in beta decay. In the case of alpha decay, the emitter particle have the approximately same kinetic energy. But in the case of beta decay, the scientists found that the particle have a continuous distribution of energy. That means up to a maximal limit. The emitter in beta decay, the particle have a continuous distribution of energy up to a maximal limit. And also, the scientists found that there is some missing energies also occur in the case of beta decay. അതായത് ഒരു എനർജി ഈസ് മിസ്ഡ് ആണ്. അതായത് എനർജി കൺസർവേഷൻ ലോ അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദെൻ ഇൻ 1931 the scientist Pauli suggests that there is a second particle is also emitted in the case of beta decay, and the scientist Fermi named it as neutrino. അപ്പോൾ പോളി എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് എന്താ, ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിള് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതിൽ ബീറ്റ ഡികെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിള് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പോളി പറഞ്ഞു. ദെൻ ഫെർമി എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരു പേരിട്ടു, ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രിനോ. By using the conservation law, the scientists found that the charge of the neutrino is chargeless, and the spin of the neutrino, by using the angular momentum conservation, they found out that the spin of the neutrino is 1/2. Then again we consider the beta decay process.
beta minus neutron converted into a proton plus electron, and beta plus decay is proton converted into neutron plus positron. Okay. In beta minus decay, the scientists found out that in beta minus decay, the second particle emitted is antineutrino, and the beta plus decay, the second particle emitted is neutrino. Okay, next we have to find out the energy released in beta decay. So to consider the first reaction, neutron converted into proton plus electron plus antineutrino. Then in this reaction, Q value of the reaction is, what is the Q value? It is the difference in mass energy of the initial and final nuclear masses. It is the difference between the initial and final nuclear masses. So we can write Mn minus Mp minus Me minus M nu dash C square. So Q value is the difference between the mass energy of the initial and final nuclear masses. So we can write Q is equal to Mn minus Mp minus Me minus M nu C square. Okay. Here decay of the neutron is at rest. We consider the neutron at rest. So we can write the Q value as Tp plus Te plus T nu dash. Here neutron is at rest, so the kinetic energy of the neutron is 0. So we can write Q value is Tp plus Te plus T nu. Neglect here Tp is the recoil kinetic energy of the proton. So neglect the recoil kinetic energy of the proton. We get Q is equal to Te plus T nu dash. Then maximum energy of the electron is equal to the minimum energy of the antineutrino. അതായത് ഇതിൻ്റെ എനർജി മാക്സിമം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എനർജി എന്തായിരിക്കും? മിനിമം ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഇ മാക്സിമം. അതായത് എനർജി ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കൂടുതൽ എനർജി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എനർജി നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി found out that TE maximum is equal to 0.782 plus 0.013 mega electron volt. ഇത് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എറർ വാല്യൂ ആണ്. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് വാല്യൂ ഇൻ ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ദെൻ 0.782 plus 0.013 mega electron volt is equal to Mn C square minus Mp C square minus Me C square minus M nu C square. Then we know the value of Mn, mass of the neutrino and mass of the proton and mass of the electron. Sorry, this is not neutrino, this is neutron. We know the mass of neutron, proton and electron. So from that using that values we can calculate mass of calculate the value of Mn C square, Mp C square and Me C square. That value is 0.782 mega electron volt minus M nu C square. From this equation plus 0.013. From this equation, M nu C square is equal to 0.013 mega electron volt approximately. So we take the mass of the neutrino is identically 0. From this calculation, we take the mass of the neutrino is 0.
ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആറ്റോമിക് മാസസ് തന്ന പാരന്റ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും ആറ്റോമിക് മാസ് തന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എനർജി റിലീസ്ഡ്, ആ പാരന്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസ് ആയ സമയത്ത് എത്ര എനർജി റിലീസ് ചെയ്തു എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആറ്റോമിക് മാസസ് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. Now consider the decay of neutron in a nucleus having a chemical name X. ഒരു എക്സ് എന്ന കെമിക്കൽ നെയിമുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതിലുള്ള ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഡീക്കേ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് എക്സ് ഡാഷ് എന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഒരു കൺസിഡർ ദ എക്സ് ഹാവിങ് എ കെമിക്കൽ നെയിം consider a nucleus having chemical name X, which is converted into a X dash nucleus by decaying a neutron. So in beta minus decay, consider the beta minus decay, QB minus Mn XZA minus Mn XZ plus 1A X dash Mn X dash Z plus 1A minus Me C square. ഇതെങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത്? നമുക്കറിയാം ബീറ്റ മൈനസ് ടി കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ന്യൂട്രോൺ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രിനോ ആണ്. ന്യൂട്രിനോൻ്റെ മാസ് ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ ആണ്. ന്യൂട്രിനോൻ്റെ മാസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു, എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് 0. അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 0 ആണ്. സോ അത് നമുക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ QB മൈനസിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, Mn XZA, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ന്യൂക്ലിയസ്, ഈ എക്സ് എന്ന ന്യൂക്ലിയസ് അതിലുള്ള ഒരു ന്യൂട്രോണ്, ആ എക്സ് എന്ന ന്യൂക്ലിയസിന് ആറ്റോമിക് നമ്പർ Z ആണ്, മാസ് നമ്പർ A ആണ്, അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ മാസ്, ഇത് Mn എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ മാസാണ്. അതേപോലെ അത് ഡീക്കേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഡീക്കേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവുന്നു. ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, Z+1 ആണ്. ബീറ്റ മൈനസ് ഡീക്കേ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താവും, ഒരു ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അത് എന്താവും, പക്ഷേ ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ ഒന്ന് കുറയുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല. സോ ഈ മാസ് നമ്പർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്, Me². ഇതാണ് Q വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, Mn represent the nuclear mass. Mn represent the nuclear mass. To convert the nuclear masses into atomic masses by using atomic masses നെ ഞാൻ സ്മോൾ m എടുക്കുകയാണ്. atomic mass, to convert the nuclear mass into atomic mass, small m of x is given by m of x a c² is equal to Mn XA c². ഇത് ന്യൂക്ലിയർ മാസ് ആണ്. Mn x c² പ്ലസ് ZMe c² മൈനസ് I is equal to 1 to Z Bi. Bi is the binding energy. This is the binding energy. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതായത് ഇത് അറ്റോമിക് മാസ് ആണ്, ഇത് ന്യൂക്ലിയർ മാസ് ആണ്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ മാസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറ്റോമിക് മാസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയർ മാസിനെ അറ്റോമിക് മാസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ മാസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെയാണ് അറ്റോമിക് മാസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക? ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ അറ്റോമിക് മാസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. QB മൈനസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ആദ്യം ഈ ഒരു മാസിനെ അറ്റോമിക് മാസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക, M of XA c²
ഇതാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൈനസ് ZMe C സ്ക്വയർ പ്ലസ് I is equal to 1 to ZBI. എന്തല്ലേ വരിക മൈനസ്. ഇനി ഈ മാസിനെ നമുക്ക് അറ്റോമിക് മാസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ആ മൈനസ് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാണ്. ഓക്കെ, M of X dash A Z plus 1 A C സ്ക്വയർ. ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് Z plus 1 ആണ്. സോ ഇതെന്താവും Z plus 1 പ്ലസ് Z plus 1 ME C സ്ക്വയർ. പിന്നെ മൈനസ് ഉള്ളത് ഓൾറെഡി അതിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും. പ്ലസ് I is equal to 1 to Z plus 1 BI ബൈൻഡിങ് എനർജി. ഇനി ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരിക? ഈ ബൈൻഡിങ് എനർജീനെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. സോ M of സ്മോൾ m ആണ് വരിക. M of X A C സ്ക്വയർ മൈനസ് ZMe C സ്ക്വയർ മൈനസ് M of X Z plus 1 A X dash ആണ്, X dash C സ്ക്വയർ. പിന്നെ മൈനസ് Z plus 1 ME C സ്ക്വയർ ME C സ്ക്വയർ പ്ലസ് BI summation over I is equal to 1 to n BI minus summation over I is equal to 1 to എന്നല്ല Z plus 1 BI. അപ്പം ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ MA C സ്ക്വയർ മൈനസ് ZME C സ്ക്വയർ പ്ലസ് BI. പിന്നെ ഈ മൈനസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടു. ഇതിനെ എഴുതുമ്പം MA X Z plus 1 X dash C സ്ക്വയർ, ഇവിടെ മൈനസ് വരും. ഓക്കെ, സോറി, മൈനസ് Z plus 1 ME C സ്ക്വയർ പ്ലസ് BI. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് മീൻസ് M of X dash C സ്ക്വയർ പ്ലസ് Z plus 1 ME C സ്ക്വയർ മൈനസ് ME C സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ZME C സ്ക്വയർ ZME C സ്ക്വയർ ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കി റിമൈനിങ് ടേംസ്. അപ്പോൾ റിമൈനിങ് ടേംസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. QB മൈനസ് ഈക്വൽ ടു M of X A മൈനസ് M of X dash A C സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള ME C സ്ക്വയർ ഇവിടെ പോവും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ME C സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു ME C സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ട്. മൈനസ് ME C സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പ്ലസ് ME C സ്ക്വയറും ആ മൈനസ് ME C സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് ടൈം M of X മൈനസ് M of X C സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിമിലർ വേ നമുക്ക് QB പ്ലസിൻ്റെ എഴുതാം. QB പ്ലസിൻ്റെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതെ QB പ്ലസിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് വരിക? XZA എന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഡീകേ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് അതിലുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഡീകേ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവുന്നു? ന്യൂട്രോൺ ആവുന്നു. അപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് കുറയുന്നു, മാസ് നമ്പർ അതേപോലെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. പ്ലസ് എ പോസിട്രോൺ ഉണ്ടാവുന്നു, പ്ലസ് എ ന്യൂട്രോണും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ പ്രോട്ടോൺ ഡീക്കേൻ്റെ QB വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, അറ്റോമിക് മാസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ QB മൈനസ് നമുക്ക് ഈ അറ്റോമിക് മാസസ് തന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എനർജിയാണ് ഈ Q വാല്യൂ, എനർജി റിലീസ്ഡ് ഇൻ
ബീറ്റ ഡിക്കെ അത് തന്നെയാണ് ഈ ക്യൂ വാല്യൂ വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി. പാരന്റ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും അറ്റോമിക് മാസ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ക്യൂ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മാസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാരന്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.